لمحاتي ونفسي بعدادي كل معبود ونفسي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya yang ke-10, membatalkan syahadah juga apabila melakukan ibadat atau upacara ibadat yang lain daripada Islam, dan adalah tidak layak bagi seseorang Islam itu melakukannya, yang tidak boleh ditakwil melainkan kufur dan syirik. Contoh-contohnya ialah seperti rokok dan sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau melakukan pemujaan dan penyembahan secara kafir, secara bukan Islam. Boleh membatalkan syahadat bila seseorang itu buat ibadat cara bukan Islam. Tak boleh ditakwil, melainkan dia buat ibadat itu bukan kerana jahilnya, dia tahu tak boleh, dia hidup dalam masyarakat orang Islam dah lama, tiba-tiba buat upacara ibadat bukan Islam, walaupun meraihkan, tidak boleh. Sekali-kali tak boleh, sekali-kali. Seperti rokok dan sujud kepada yang lain daripada Allah Taala, pemujaan dan penyembahan secara kafir, puja jin, puja syaitan, puja manusia, puja wali, puja kubur, tak boleh sekali-kali, tak dibenarkan sekali. Ziarah kubur tak apa, puja tak boleh, boleh keluar daripada Islam, kecuali kerana jahil. Ziarah kubur untuk ambil i'tibar, ambil pengajaran. Ziarah kubur Nabi, sunat. Ziarah kubur wali-wali, ziarah kubur ulama, ziarah kubur biasa, itu sunat untuk ambil pengajaran, berdoa. Tak boleh puja kubur, tak boleh doa minta dengan kubur, itu tidak boleh sekali. Tak diizinkan oleh syarak, tak boleh ditakwil. Bahkan ra'i pun tidak boleh. Apabila orang kafir Mekah berjumpa dengan Nabi SAW, berunding dengan Nabi, apa salahnya kami buat cara sembahyang orang Islam sekali-sekala, lepas tu Nabi pun buat sembahyang cara dia. Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, hingga akhir surah. Katakanlah wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Turun surah itu, satu surah itu. Surah ini mematikan hujah orang mengatakan boleh ra'i, dia ra'i kita sekali, kita ra'i dia sekali. Tu ayat ni Allah Ta'ala larang Nabi, tidak boleh. Jelas sekali-kali suratul kafirun, satu dalil yang sangat kuat. Kita tak boleh puja cara bukan Islam. Kita hormat ra'i mayat dia, jenazah dia, tak apa. Bila orang mayat Yahudi lalu, Nabi bangun. Nabi bangun. Saya kata orang Yahudi bangun juga. Nabi katalah dia hidup manusia juga. Ra'i kesedihan dia.
Tetapi buat upacara agama tak boleh sekali-kali. Ziarah ibu bapa yang bukan Islam, mati, tak ada salah. Iring ke kubur tak ada salah. Tapi buat upacara agama tak boleh. Upacara tidak boleh sekali-kali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin." Suratul An'am ayat 162 hingga 163. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah, tak ada Tuhan lain daripada Allah. Dan demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah, yakni muslimin. Aku adalah orang Islam. Bahkan kita sebut perkara ni dalam doa iftitah sembahyang kita. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, ibadat aku, khusus ibadat korban, ini mesti korban, sembelih korban kerana Allah, bukan kerana tu syaitan. Zaman dulu orang semoh, orang ke laut semoh sembelih kerana nak puja tu syaitan. Yang dia sembelih tu Tok Lebah tak tahu kali dia sembelih. Daging dia haram, tak boleh makan. Wa ma uhilla li ghairillah. Dia sembelih tujuan yang lain daripada Allah. Di mana daging sembelihan semua tak boleh makan, haram. Dengan nah Quran mencari di babi. Tak boleh. Tok Lebah ke sembelih, Tok Lebah dak reti. Ni berlaku zaman dulu. Bukan lama sangatlah. Puja patah dan seumpamanya kerana kebun jadi sembelih korban untuk iblis, untuk syaitan. Tak boleh. Wa nusuki, itu ibadat-ibadat lain. Wa mahyaya, hidup aku. Seluruh urusan hidup kita ikut Islam. Ikut Allah Ta'ala. Politik, ekonomi, sosial, apa saja. Wa mahya wa mati, dan mati aku. Mati, urusan mati kita. Bila mati, dia mandi. Dia kapan? Dia semayang, dia kebumikan. Lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah, disuruh. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah julung-julung orang Islam. Suratul An'am ayat 162 163. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Apabila Mu'ad mau sujud kepada Rasulullah sallallahu, Mu'ad nak sujud ke Nabi. Mu'ad dihantar ke Yaman, nak tinggal Nabi. Ditugaskan beli tak nak jumpa dengan Nabi. Nabi wafat, dia terasa dah. Nak sujud ke Nabi. Nabi kata, la tafa'al. Hai inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawah Ibnu Majah wan Nasa'i. Maksudnya, jangan lakukan, jangan sujud padaku. Jangan sujud padaku. Maka jika aku boleh menyuruh sesuatu itu sujud kepada sesuatu yang lain, nascaya aku suruh isteri sujud pada suami. Kalau boleh sujud ke makhluk, aku suruh isteri sujud ke suami. Tak boleh. Kerana Nabi pun tak boleh sujud. Ada setengah raja-raja suruh orang sujud ke dia. Tak boleh, haram. Walaupun dia raja. Hormat, ulama kata jangan lebih pada hak rokok. Jangan siapa hak rokok. Rokok sujud ni bagi Allah Ta'ala saja. Tak boleh. Telah diriwayatkan oleh Al-Bahaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma tu. Kerana Abdullah dan Umar dua-dua sahabat Nabi. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra bi biladil ajimi fa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadhalik
khusyira ma'ahum yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi. Maksudnya, sesiapa yang berjalan ke negeri asing kemudian melakukan upacara agama atau pesta agama mereka dan menyerupai mereka sehingga dia mati dalam keadaan itu, yakni tidak bertaubat, maka ia dihimpunkan bersama kafir-kafir itu pada hari kiamat. Walaupun hadis-hadis dhaif, tetapi jadi satu amalan. Jangan buat mudah-mudah, maknanya tak boleh buat upacara orang kafir. Apa yang kafir buat, kita ikut, tidak boleh. Upacara dia, upacara agama, dilarang, tak dibolehkan sekali-kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan zaman Abu Bakar. Walaupun ketua negara yang dinamakan khalifah itu dipilih menjadi pemimpin, mereka tetap beramal dengan konsep syura musyawarah, suatu konsep yang diperintahkan melalui Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu perkara yang penting yang diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin semasa Abu Bakar ialah syura. Syura ini bermesyuarat dalam perkara yang tak ada nas. Kalau perkara ada nas Quran, ada nas hadis, sepakat para ulama, tak boleh mesyuarat lagi. Sudah jadi kata putus. Keputusan dah ada dalam agama, tak boleh mesyuarat. Di sini beza Islam dengan demokrasi barat. Demokrasi barat ni, halal haram boleh mesyuarat juga. Pakat mesyuarat, halalkan arak, halalkan judi, halalkan zina. Ramai setuju, jadi halal. Ramai tak setuju, jadi haram. Itu tak boleh. Islam tak boleh begitu. Kerana keputusan Allah tak boleh dipertikaikan. Keputusan Nabi tak boleh dipertikaikan. Allah dan Rasul, keputusan yang sudah putus. Perkara yang tak ada nas, atau bagaimana nak laksanakan nas itu. Nak laksanakan hukum itu pada orang ramai. Hukum dah ada, nak buat macam mana? Cara-cara dia. Tangguh dulu sementara waktu, nak jalankan sekarang, bagaimana? Contohnya hukum hudud. Hukum hudud ni wajib, tak boleh tinggal. Tetapi nak laksana tu, tengok. Suasana perang. Suasana perang menyebabkan orang lari pada musuh. Tak boleh, tangguh dulu. Suasana Islam tak ada kuasa. Tak kuasa penuh. Tangguh dulu. Bukan serta-merta. Tak boleh. Suasana kehakiman tak cukup lagi. Tangguh dulu. Hukum tu dah ada. Adapun haramnya arak, tak boleh tangguh. Haram judi tak tahu tiap-tiap orang. Nak jatuhkan hukuman, itu boleh mesyuarat. Bincang. Hukuman dah ada. Bagaimana laksana tu? Tengok suasana yang diizinkan. Itu syura. Jika diamati dalam sistem pemerintahan moden, para menteri kabinet dilantik bagi membantu ketua negara. Mereka menjadi sebahagian daripada ahli mesyuarat penting dan mengetuai tugas-tugas melaksanakan urusan kerajaan. Dalam kerajaan moden, menteri kabinet adalah pembantu kepada ketua negara, kepada raja, presiden, Perdana Menteri. Dalam bermesyuarat, walaupun menteri ini ada tugas-tugas khas, tetapi perkara besar mereka dijadikan ahli mesyuarat. Ataupun perkara besar lagi, orang ramai yang layak untuk bermesyuarat.
konsep syura, mesyuarat secara jama'i, kolektif, secara berhimpun, diamalkan oleh Rasulullah SAW apabila baginda membariskan para sahabat yang mempunyai ketokohan, ilmu dan pengaruh yang besar. Walaupun ketika itu perkataan wazir atau menteri belum disebut. Perkataan menteri belum ada. Tapi tugas menteri dah ada. Nabi buat mesyuarat. Contohnya, bila mendapat maklumat bahawa pada tentera Ahzab, himpunan orang Yahudi, himpunan musyrikin untuk menyerang Mekah dengan jumlah yang sangat besar, 10,000, lebih besar daripada jumlah penduduk Madinah. Macam mana nak hadapi musuh ini? Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Nak serang di luar ke nak tunggu di Madinah? Akhirnya Salmanul Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat yang asal dari Parsi, kuasa besar dunia, yang menyaksikan peperangan-peperangan besar oleh negara besar. Kata Salman, Rasulullah, kami di Parsi bila nak hadapi musuh yang lebih besar, kami gali parit, buat kubu gali parit. Gali parit, jadikan kubu pertahanan. Lalu Nabi terima pandangan Salmanul Farisi, pandangan seorang sahabat. Nabi terima. Lalu dikerah penduduk Madinah dibahagi mengikut pasukan-pasukan. Sehingga di gali parit, luah parit itu kuda tak lepas lompat. Beberapa kilometer panjangnya parit itu. Kawasan-kawasan yang dilalui musuh semua gali parit. Kecuali bukit, dikawal bukit itu. Kecuali ada pohon khema. Pohon khema itu batang khema jadi pelindung. Benteng. Batu tajam jadi benteng. Mana-mana tempat tanah digali parit. Sehingga musuh tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh rapat. Kalau rapat dipanah. Sehingga musuh terpaksa bertahan di luar. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan. Wahazamal ahzab wahadah. Allah Ta'ala binasakan ahzab dengan keesaannya. Ini berlaku dengan musyawarah. Dengan mesyuarat. Perang Badar sebagai contoh. Nabi buat satu markas. Pilih satu kawasan. Lalu seorang sahabat yang tahu berkenaan Badar. Dia orang Badui, orang darat. Dia tahu kawasan itu. Kata, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih di sini jadi markah besar, markah pemerintah, wahyu daripada Allah, ataupun pandangan Rasulullah sendiri? Nabi kata, pandangan aku sendiri. Kalau pandangan Rasulullah bukan wahyu, saya tak setuju. Kerana di Badar ini ada dua mata air, ada kawasan mata air. Kalau kita berkemah, kita buat markah di sini, mata air duduk di depan kita. Musuh belah sana, musuh boleh ambil air, kita boleh ambil air. Pada pandangan saya, kita anjak ke depan lagi. Biar mata air duduk di belakang kita. Kita dapat air, musuh tak dapat air. Lalu Nabi terima pandangan dia. Ini syura, mesyuarat. Dan memang dalam perang Badar itu, orang musyrikin tak ada bekalan air. Dia sekap bekalannya. Ini strategi peperangan. Perang Uhud, Nabi mesyuarat. Ramai bersetuju perang di luar Madinah. Bukan dalam Madinah. Kalau perang di luar Madinah, kalau kita tewas boleh hundur. Lawan lagi. Sambung, lawan. Kalau lawan di Madinah, kalau tewas, habis Madinah ditawan. Maka lawan di luar Madinah. Nabi dengan pandangan. Ini syura, mesyuarat. Masuklah dalam hal-hal yang lain. Nabi dengar pandangan sahabat-sahabat dia. Contohnya orang Madinah yang pandai tanam buah kurma. Dia kahwin, mayan, buah kurma. Keluar buah yang subur. Lalu Nabi kata, tak payahlah pakai lok itu saja. Tiba-tiba kurma keluar. Buahnya tak molek. Khetir buahnya. Tak banyak. Dia mengadu Nabi. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Lalu dibenarkan dalam masalah pertanian.
Banyak lagi hal-hal yang lain. Itu syura. Jadi Nabi menerima pandangan sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang ada ilmu, yang ada pengetahuan dalam beberapa perkara. 10 orang daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang terkenal, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, ialah tokoh yang menjalankan peranan tersebut. 10 sahabat yang terkenal. Ini adalah menteri-menteri Nabi. Amalan ini diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khalifah selepasnya. Sahabat-sahabat tersebut, bila Abu Bakar jadi khalifah, tinggal 9. 10 tinggal 9. Iaitulah yang pertama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang keempat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang kelima Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang ketujuh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang kedelapan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini ialah 10 sahabat campur dengan Abu Bakar. Yang Nabi janji syurga, Allah Taala janji syurga. Al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang awal-awal masuk Islam dan orang yang berilmu kalangan sahabat. Sahabat-sahabat yang besar yang sentiasa berada di sisi Nabi SAW di masa perang, di masa damai. Kesemua mereka adalah laksana para menteri yang membantu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Nabi wafat, 9 sahabat ini membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun dalam keadaan yang tidak sistematik seperti yang diamalkan sekarang, mereka diajak bermesyuarat dalam perkara-perkara besar dan kadang-kala diberikan tugasan melaksanakan beberapa perkara penting, termasuklah berfungsi menggantikan tugas khalifah ketika ketiadaannya. Kadang-kadang dia beri tugas hakim, tugas mentarbih, tugas keuangan, tugas peperangan, jadi panglima tentera. 10 orang sahabat ni mengikut kedudukan dan kemampuan masing-masing. Kadang-kadang ganti khalifah bila khalifah pergi keluar, pergi haji atau melawat ke mana-mana, maka diganti salah seorang boleh dipilih ganti khalifah mentarbih Madinah. Pentadbiran keluasan negara Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya merangkumi semenanjung tanah Arab. Keseluruhannya dikuasai oleh kerajaan Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu membahagikan kepada beberapa wilayah. Setiap wilayah dilantik seorang ketua pentadbiran yang dinamakan Amir. Semenanjung tanah Arab di bawah takluk Islam zaman Abu Bakar. Semenanjung tanah Arab, kawasan semenanjung tanah Arab dalam peta, luas wilayahnya. Maka tiap-tiap wilayah Abu Bakar lantik Amir. Amir ini ketua wilayah, gubernur, ketua wilayah, ketua tempat itu dia lantik. Selain itu Amir juga berperanan sebagai seorang imam solat. Amir jadi imam sembahyang. Amir ketua jadi imam sembahyang di tempat dia. Hakim jadi hakim. Pengurus keuangan, penjaga keamanan, polis jadi ketua polis. Dan pemerintahan tentera dia seorang je. Dalam zaman itu tak ada bagi-bagi dia seorang. Amir dialah ketua polis, dialah panglima tentera, dialah ketua hakim. Amir ni dialah ketua keuangan. Nanti pembantu dia. Para amir dibantu oleh orang-orang yang mahir dalam bidang masing-masing. Dilantik pembantu-pembantu dia. Dia jadi ketua, lantik pembantu dia, pembantu keamanan, pembantu peperangan, pembantu keuangan dan sebagainya. Satu Madinah. Kota Madinah menjadi pusat pentadbiran kerajaan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mentarbih secara langsung
dengan menugaskan beberapa orang sahabat yang lain membantunya sebagaimana berikut. Madinah adalah pusat kerajaan. Abu Bakar sendiri ketua negara tadbir Madinah. Walaupun demikian dilantik pembantu-pembantu dia. Pembantu dia ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam urusan kehakiman. Umar bin Al-Khattab urusan kehakiman. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjaga urusan keuangan. Abu Ubaidah hal keuangan. Keuangan Abu Ubaidah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pula menjaga urusan kesetiausahaan. Setiausaha ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mahir dalam ilmu hisab. Yang tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa asing. Nanti jadi setiausaha. Secara umum khalifah dibantu oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Allah Wajah dan lain-lain. Di samping sahabat-sahabat lain membantu khalifah dalam mentadbir Madinah sebagai pusat kerajaan Islam. Yang kedua, Mekah. Amir Mekah ialah Attab bin Usaid radhiyallahu anhu yang telah dilantik oleh Rasulullah SAW dan disambung oleh Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Attab bin Usaid ni Nabi pernah lantik. Bila buka Mekah, Nabi tinggal Mekah, lantik Attab bin Usaid jadi wali Mekah, jadi amir Mekah. Usianya terlalu muda. Sangat muda Attab ni. Dia terlalu muda, tetapi dia hafal Quran. Mahir Quran. Kerana nak mengetahui dengan Quran, kena tahu Quran lah. Maka Attab bin Usaid jadi amir Mekah. Dia ni terlalu muda. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Bakar sambung tugas dia. Walaupun dalam suasana berlaku murtad, kita akan baca. Bila berlaku murtad, huru-hara, Attab tak jumpa cari dua kat mana. Orang muda tak jumpa cari. Masa itulah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni ialah yang mengetuai orang kafir dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Yang berunding di Hudaybiyah tu dia belum kafir. Yang tak mau tulis Muhammad Rasulullah. Jadi ialah. Tapi dia masuk Islam. Masa muka-muka dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila berlaku murtad, dia berani pertahankan Islam. Bila Gubernur Mekah tak ada, orang muda tak takut, wahara, Attab bin Usaid terus naik atas itu Kaabah menyampaikan ucapan, panggil penduduk Mekah, memberi amaran, jangan siapa murtad. Kalau siapa murtad, aku akan bertindak. Menyebabkan orang-orang yang lemah iman takut tak berani. Walaupun begitu, Abu Bakar terus lantik Attab bin Usaid jadi Gubernur, jadi amir Mekah. Dalam usia yang masih muda, kerana nak tarbiyah. Taif. Amir Taif ialah Uthman bin Abul As. Juga dilantik oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian disambung oleh Khalifah Abu Bakar. Uthman bin Abul As dilantik jadi Amir Taif. Amir Taif. Ini ada sejarah, kita akan baca kemudian. Apabila Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad, keluar daripada Islam. Lalu Uthman bin Abdul As panggil penduduk Taif dan menyampaikan ucapan yang terkenal, Ya ahla Taif, la takunu akhir man aslam wa awwal man irtad. Wahai penduduk Taif, jangan kamu jadi orang yang akhir sekali masuk Islam, yang pertama murtad. Berani dia. Dalam masuk Islam kediam pada orang. Bila Nabi bapa murtad dulu pada orang. Di mana ucapan dia ni menakutkan orang. Dan tak jadi murtad Taif. Taif dapat diselamatkan. Bila Abu Bakar jadi ketua negara, Abu Bakar terus lantik Uthman bin Abdul As jadi amir Taif. Keempat, Sana'a. Sana'a ialah ibu negeri Yaman. Amir Sana'a ialah Al-Muhajir bin Abu Umayyah, yang bertanggungjawab membebaskan kawasan tersebut daripada kumpulan murtad. Dan khalifah terus melantik menjadi amir. Bila dengan Nabi wafat,
Di Yaman ada pemimpin yang murtad, keluar daripada Islam. Dan Muhajir bin Umayyah ni lawan orang murtad ni. Dan dapat mengalahkan Abu Bakar tu lantik jadi pemimpin Amir di Sana'a. Hadramaut, bagi Hadramaut ni di arah Yaman juga, Yaman Selatan. Ialah Ziyad bin Lubaid radhiyallahu anhu. Amir Hadramaut Ziyad bin Lubaid radhiyallahu anhu. Hadramaut ialah tempat yang antara awal yang Islam masuk dengan Yaman. Yang kena Khawlan. Khawlan ni di Yaman juga. Amir bin Khawlan ialah Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Jadi Amir di Khawlan. 7 Zubaid dan Zam'ah ni daerah Yaman juga. Amir ialah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang alim, yang sedap baca Quran. Yang alim, yang qari, yang sedap baca Quran. Nabi puji dia. Musa al-Asy'ari jadi Amir di Zubaid dan Zam'ah. Sayyidina Umar lantik jadi hakim. Janat amirnya ialah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang alim. Najran ni kawasan Kristian. Kristian yang jumpa Nabi, akhirnya masuk Islam. Mula-mula tak mau masuk Islam. Masuk dalam surah Al-Imran, pokok Najran ni datang agama Kristian, bahah dengan Nabi berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi ajak mubahalah. Mubahalah ialah barang siapa yang cakap bohong, Allah Ta'ala turun laknat. Aku panggil isteri aku, anak-anak aku, mu panggil anak beranakmu. Kita minta Tuhan turun laknat siapa yang bohong kalangan kita. Lalu dia mesyuarat, jangan mubahalah, dia Nabi sungguh. Kalau mubahalah habis, tak ada baka kita. Tapi mereka tak mahu masuk Islam. Terus di bawah naungan kerajaan Islam, bayar jizyah. Zaman Abu Bakar, Najran ni dah jadi Islam. Lantik Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarash ni satu daerah. Amir ialah Abdullah bin Sur jadi Amir. Sebelah Bahrain ialah satu wilayah yang masuk Islam zaman Nabi. Nabi atas surat. Nabi atas surat dan mereka masuk Islam. Lalu Nabi lantik, Abu Bakar lantik Abul Ala bin Al-Hadrami jadi Amir kepada Bahrain. Kerana dia berjaya mengalahkan orang murtad di Bahrain. Kita akan baca kisahnya. Kemudian Daumatul Jandal, ini nama daerah. Amir ialah Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Ini jadi Amir. Iyad ialah seorang panglima tentera kawasan yang bahaya. Dilantik jadi Amir dan jadi panglima tentera. Bila Abu Bakar suruh lawan Parsi, Abu Bakar suruh Iyad bin Ghanam ni pimpin satu badan tentera, Khalid bin Walid satu badan tentera. Barang siapa yang sapa dulu di Hirah, dia jadi panglima tertinggi tentera, kata Abu Bakar, melawan dua orang ni. Siapa dia sapa dulu? Khalid bin Walid sapa dulu. Kita akan baca kisahnya. Ketika pula pemerintah tentera, panglima tentera. Wilayah Iraq dan Syam pula ditugaskan kepada para panglima yang berjaya menguasainya. Iraq Amir ialah Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Al-Musanna bin Harithah jadi Amir, panglima tentera di daerah Iraq. Musanna ialah salah seorang pemimpin Bani Syaiban yang kita baca kisahnya dalam Bai'atul Aqabah. Bila Nabi bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, Nabi cari kabilah yang sanggup sokong Islam. Mana yang sanggup sokong Islam, aku nak berhijrah negeri dia. Sanggup serah negeri dia. Berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir kata, kalau Islam menang, nak beri apa jawatan pada kami? Limanil mulk. Siapa jadi ketua? Al-mulku yu'tillahu man yasha. Siapa yang Tuhan latih, dialah. Allah yang menentukan. Bani Amir kata, kalau macam tu kami tak mau sokong. Tak mau latih, kami jadi ketua.
Kemudian jumpa dengan Bani Syaiban. Bani Syaiban ni antara Al-Musanna. Al-Musanna, pemimpin Bani Syaiban masa itu sempat jumpa dengan Nabi. Tapi tak masuk Islam lagi. Nabi terang Islam. Apa dia Islam? Islam tu apa dia? Dia tanya, Nabi terang apa dia Islam. Islam tu baik, kata dia. Islam tu bagus. Tetapi kami berdepan dengan kuasa besar dunia. Kami terima Islam. Nak lawan kuasa besar dunia, kami tolak. Nabi kata, tak apalah. Kamu terima Islam, dah terima dulu. Boleh mendengar aku menang, kami menang, sila kamu datang, kata Nabi. Ini Al-Musanna bin Hazrat radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar, Nabi lantik jadi penglima tentera menghadapi Parsi. Mengganti Khalid bin Walid. Bahkan orang kata dia setanding dengan Khalid bin Walid dari segi pandai berperang. Pandai strategi perang, Musanna bin Harithah ni macam Khalid bin Walid. Tetapi dia mati syahid. Mati syahid sebelum daripada Abu Bakar meninggal. Dia mati dulu. Setelah Khalid bin Walid tinggal, lantik dia jadi penglima di Iraq dan dia mati syahid, ganti dengan orang lain. Syam, amir ialah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Penglima tentera di Syam ialah Khalid bin Walid. Abu Bakar suruh dia pergi ke Syam. Khalid bin Walid jadi penglima tertinggi tentera Islam di Syam. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina pecah Khalid bin Walid ni. Ganti dengan Abu Ubaidah. Kita akan baca kisahnya. Itu dari segi tugas-tugas tertentu. Perundangan dan kehakiman. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang secara langsung dilantik menjadi hakim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ditugaskan menjadi hakim. Namun tiada kes yang dikendalikan olehnya kerana ramai yang tidak berani berdepan dengan ketegasannya. Abu Bakar latih Sayyidina Umar jadi hakim. Orang tak mau jumpa dia backing lalu. Orang jumpa Abu Bakar juga. Sayyidina Umar ni backing. Pongah. Orang nak pergi jumpa dengan dia. Ada kes tak boleh main dengan dia ni. Temu dengan Abu Bakar lah. Temu orang lain. Walaupun Sayyidina Umar jadi hakim. Khalifah juga menetapkan peranan hakim kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, termasuk Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kadang-kadang juga menjalankan tugas tersebut. Zaid bin Sabit jadi hakim juga kerana dia seorang yang alim. Apabila dibawa sesuatu kes, maka sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain akan melaksanakan keputusan berdasarkan 3 keadaan yang berikut. Jika hukumnya terdapat sandaran nas dalam Quran, maka terus diputuskan penghakimannya. Kalau hukum dah ada dalam Quran, senang. Tu pakai Quran, hukum ada dalam Quran. Sekiranya tiada nas dalam Quran, maka hukum diambil daripada hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau tak ada dalam Quran, Nabi pernah jalankan hukum. Pakai hukum Nabi. Ini hukum hadis. Sekiranya tidak diingatinya, maka khalifah bertanyakan orang ramai dalam masjid yang mengingati sebarang nas dari Quran atau hadis. Kalau khalifah tak ingat, dia akan tanya orang dalam masjid. Ada siapa yang hafal mana-mana ayat Quran berkait dengan hukum ni? Ada orang yang hafal, beritahu. Ada Nabi pernah laksanakan hukum ini, ada orang yang ingat, beritahu. Beritahu. Jika masih tiada daripada kedua-dua, maka khalifah akan beristihad dengan ahli-ahli mesyuarat atau secara bersendirian. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, tak ada nas, maka beristihad. Istihad ni ialah mengkaji. Mengkaji mengikut dasar yang ada dalam Quran. Membawa maslahat, menolak mudarat. Mana lebih baik? Mana? Khalifah akan tanya orang ramai. Ataupun khalifah sendiri membuat keputusan. Langkah pengendalian hukum oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Maksudnya, dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir dalam negeri yang membawa keuntungan kepada mereka. Semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu yang Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka beroleh pahala ini di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisapnya. Setelah diberitahu dalam ayat yang terdahulu betapa deritanya orang yang beriman kerana beriman, ditekan, ditindas, diseksa dalam kehidupan mereka, diancam nyawa mereka, susah nak cari makan dan sebagainya, sehingga mereka terpaksa berhijrah ke Madinah, mengalami kesusahan, meninggalkan harta, terpaksa berniaga balik, bekerja balik, ikut ajaran Islam. Tak halal belaka ada haram. Ada orang kafir boleh buat belaka, riba boleh, judi boleh, apa saja boleh. Tengok pada zahirnya banyaklah kupu hartanya. Senang tipu pun tak apa. Niaga haram pun tak apa. Riba pun tak apa. Banyak boleh pitih pada zahirnya. Kita orang Islam ni, hak ni haram, hak ni haram, hak ni haram. Susah. Macam mana begitu? Dalam perjuangan pula, kita nak menang payah. Mereka kadang-kadang mudahnya menang, mudah mencapai kejayaan, boleh buat belaka. Kita ni payah. Macam mana susah jadi orang Islam. Tuhan berkata, "Fala yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Jangan menggodakan kamu oleh berbalik-balik berbagai-bagai perkara yang didapati oleh orang-orang kafir dalam negeri. Dapat itu, dapat ini, semua boleh berlaku. Senang, bilion, bukan million, bilion. Melipat kali ganda pada orang Islam.
Orang Islam ni itu halangan ni. Mata'un qalilun. Itu mata benda dunia yang sangat sedikit. Sikit saja. Tu ambil sikit je. Kekayaan Allah Ta'ala banyak lagi. Banyak ni di sisi Allah Ta'ala. Hak dia beri ke orang kafir tu sikit saja. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat. Dia dapat harta haram, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Dia tipu orang, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Dia makan riba, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Untuk melayakkan dia jadi ahli neraka. Bukan kebaikan bagi mereka. Sementara waktu saja. Kamu orang Islam boleh sikit tapi ada berkat. Ada kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bahkan kita lihat mereka yang kafir yang rakus dengan harta benda tu susah. Susah nak belanja harta benda. Bakhil, kedeku, menyusahkan dia. Kupur banyak-banyak duk kelih je. Nak belanja sayang. Buat hujakan sayang duk kelih, mati. Begitu je. Kadang-kadang rusing. Yang riba ni pula, hutangnya banyak. Gadi riba. Makin lama makin luas riba dia. Makin banyak hutang dia, banyak riba dia. Nampaknya senang. Tapi menderita kehidupan mereka mati dengan hutang-hutang yang banyak hutang riba. Riba, haram dunia, haram akhirat. Dapat usaha di hari akhirat. Dia dapat kesenangan, kemewahan untuk memuaskan hawa nafsu dia. Bukan untuk buat kebajikan. Jangan kamu tergoda dengan mereka. Namalah kita orang Islam, kena berniaga, kena bercocok tanam. Makanan yang cukup, wajib bagi orang Islam. Fardu kifayah. Orang Islam ada makanan sendiri, makanan yang cukup. Bahan-bahan sendiri yang cukup. Jangan suruh orang kafir. Mesti orang Islam menguasai semuanya. Ekonomi untuk penjangan orang Islam kena kuasai. Tetapi kena jaga batas halal dan haram. At-tajrul amin ma'as siddiqin. Peniaga yang amanah, tak tipu orang bersama dengan siddiqin. Orang yang membenarkan Nabi. Macam Abu Bakar, siddiqin. Yang tak tipu orang. Dia berniaga, untung. Tak tipu orang. Ma'as siddiqin, berkat. Harta dia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ma'as siddiqin. At-tajrul amin. Ada orang kata kalau tak tipu orang ni, nega Nabi. Itu jahat, tuduh Nabi. Seolah Nabi tak pernah berniaga. Nabi bijak berniaga. Untung, Nabi berniaga bukan tak untung. Tapi tak tipu orang. Tipu orang ni cara iblis, cara syaitan. Kalau tak tipu, tak senang. Padahal yang tipu ni mampu perniagaan dia, orang tak percaya pada akhirnya. Akan jadi begitu. Orang tak tipu ni hidup, orang percaya dia. Itu jadi berkat kehidupan dia. Kita kena sedar. Jangan kita tergoda dengan amalan-amalan orang kafir yang jahat, yang haram itu. Jangan tergoda. Itu semua ialah untuk bekalan neraka Jahannam bagi mereka. Dan seburuk-buruk tempat. Segala pangkat yang mereka dapat dengan mudah, boleh dengan mudah. Itu untuk puas hawa nafsu mereka. Untuk buat yang haram. Ikut suka hati, buat zalim dan seumpamanya. Untuk layak jadi ahli neraka Jahannam. Tempat mereka neraka Jahannam pada hari kiamat. Lakinil ladina taqaw rabbahum. Tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang jaga diri. Jaga perintah Allah Ta'ala, tak buat yang haram. Dalam ibadat dia, dalam muamalah dia, dalam semua kehidupan dia. Pergaulan dia ikut perintah Allah Ta'ala, ikut perintah agama. Dapat pahala. Pahala ni bukan saja buat yang wajib. Buat yang sunat, termasuk meninggalkan yang haram, dapat pahala juga. Setelah buat yang haram, bertaubat, dapat pahala juga. Kelebihan ada pada orang Islam. Kalau dapat kesenangan, syukur pada Allah Ta'ala. Dapat kesusahan, sabar, dapat pahala. Ada pada orang Islam. Orang kafir, kalau dapat nikmat, kufur nikmat, lalai. Dapat susah,
maki hamun, dapat dosa, tak sabar. Kita orang Islam, dapat nikmat, syukur pada Allah Ta'ala, dapat pahala. Dapat susah, sabar, rugi meniaga, sabar, boleh pahala. Boleh pahala. Untung pun boleh pahala, rugi pun boleh pahala. Semua boleh pahala. Ini pada orang Islam saja. Sakit boleh pahala, sihat boleh pahala. Pada orang Islam. Senang boleh pahala, susah boleh pahala. Pada orang Islam. Tak ada pada orang yang tak beriman. Ini nikmat jadi orang Islam, jadi orang yang beriman. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan ganti syurga pada hari kiamat. Ma la aynun ra'at wa la khata'ala qalbi basar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak selintah dalam hati manusia. Itu nikmat syurga. Bangunan dibuat jongkong-jongkong emas, jongkong-jongkong perak, mutiara. Semua benda-benda mahal. Nak bayar dengan semayang, puasa tak cukup. Syurga tu mahalnya. Kurnia Allah Ta'ala. Dengan jasa semayang, puasa tak padan nak bayar syurga tu. Nikmatnya berkali-kali ganda. Mereka yang paling rendah sekali syurganya, setelah dia masuk syurga penuh dengan nikmat, Tuhan suruh dia khayal nak banyak-banyak lagi. Dia pun khayal nak Tuhan bagi belaka. Tuhan kata fikir lagi, Tuhan bagi lagi. Fikir lagi. Tuhan bagi lagi, fikir lagi. Dia kata tak larat nak fikir dah, wahai Tuhan. Itu hak paling rendah sekali nikmat syurga yang Tuhan beri pada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang soleh, yang bertaubat kalau buat dosa. Nuzulan min indillah. Jadi tetamu di sisi Allah. Turun dalam syurga jadi tetamu Allah Ta'ala. Jadi dhaif Allah Ta'ala. Dihidangkan dengan hidangan Allah Ta'ala. Dengan nikmat syurga. Nikmat makanan, minuman, perkahwinan dan lain-lain lagi. Penuh nikmat. Jadi tetamu Allah Ta'ala. Wa ma indallah khalidina fiha, kekal selama-lama, tak mati dah. Tak ada mati lagi hari kiamat. Tak ada mati. Dan tak ada tua dah pada hari kiamat. Tak ada tua, muda sama. Umur 30-an. Datang seorang tua, orang puan tua, mari menghadap Nabi. Nabi bergurau. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Orang puan tua tak masuk syurga, Nabi kata. Menangis orang puan tu. Menangis dia. Rasulullah kata, saya tak masuk syurga. Dia orang puan tua. Nabi kata, maksud aku bila masuk syurga menjadi muda. Tak tua dah, barulah dia suka. Maknanya Nabi jamin dia masuk syurga. Suka dia, barulah dia suka. Nabi buat. Dalam syurga tu, umurnya muda. Tak tua dah. Walaupun masa lama, selama-lamanya, nak kata berapa juta, berapa puluh tahun. Tapi tak berubah. Tak berubah kehidupannya. Kekal selama-lamanya. Nuzulan indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah tu yang terbaik bagi orang-orang yang buat kebajikan. Allah Ta'ala beri ganjaran, beri upah kepada mereka yang buat kebajikan di atas dunia. Dengan ganjaran yang berlipat kali ganda yang tak terhingga. Tuhan beri pada orang yang beriman. Dan di sana ada golongan ahli kitab. Wa inna min ahli kitab. Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristian itu, lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Ada kalangan mereka yang beriman kepada Allah, beriman pada Quran diturunkan pada kamu, dan beriman pada kitab mereka, Taurat dan Injil. Beriman pada Allah, beriman pada Quran, beriman pada Taurat dan Injil. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk kerana Allah Ta'ala. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Mukhairid radhiyallahu anhu, dan lain-lain lagi yang masuk Islam. Golongan ahli kitab zaman Nabi, zaman kemudian termasuk zaman hari ini,
yang mengaji Taurah dan Injil, kemudian mengaji Quran, buat perbandingan, masuk Islam. Masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Khashi'ina lillah. Mereka khusyuk kerana Allah Ta'ala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Terdapat kalangan mereka yang ditugaskan untuk mengaji Islam, untuk lawan Islam. Zaman sekarang ni ditugaskan daripada muda untuk mengaji Islam, untuk lawan Islam. Mengaji Quran untuk faham Quran, mengaji Injil, mengaji Taurah untuk buat perbandingan. Tiba-tiba dapati Quran betul. Taurah yang Injil yang ada pada hari ini sudah dipindah dan diubah. Bukan kitab Allah Ta'ala yang sungguh. Terdedah. Banyak kalangan mereka yang masuk Islam. Yang masuk Islam dengan hati yang ikhlas dan menyebarkan Islam pula kepada orang ramai, ajak orang masuk Islam. Di England, di Perancis, di Jerman, di Amerika ada kalangan ni, kalangan orang putih, kalangan orang negro, kalangan macam-macam yang bukan Islam yang masuk Islam, yang kaji Islam, beriman pada Quran, beriman pada kitab Taurah dan Injil yang dahulu. Mereka tak jual ayat Allah dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat segera perhitungannya. Allah Ta'ala derah bagi pahala pada mereka. Mereka dapat kelebihan bila bersama dengan Islam, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.